ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। रुक करते हैं एक बार फिर तो स्क्रीन दा और मालवे दे विच किहड़ियां सीटां ने जिहड़ियां हॉट सीटां बन सकदियां ने जल्दी क्योंकि समा बहुत घट है। हुण मैं उस तो बाद एक छोटा कमेंट अपने साथियों तो भी लवांगा। चमकौर साहब हाई प्रोफाइल सीट है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस हलके तो आउंदे ने, एक बार फिर तो उन्होंने टिकट दी गई है, लाजमी तौर पर पहला ही तय लग रहा सी, उन्होंने टिकट दी गई है। डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी माफी चाहूंगा, चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के उम्मीदवार ने, डॉक्टर चरणजीत सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने। उत्थे यह सीट BSP के खाते दे विच है, BSP ने अपने हल्का इंचार्जां का ऐलान किया पर अजे खुल के टिकटां दा अनाउंसमेंट नहीं की है। तो ये चमकौर साहब की अगली सीट का मैं जिक्र करूंगा। मालवे दी फटाफट सीटां तुहानूं दिखाने हैं। मानसा जबरदस्त फाइट इत्थे नजर आ सकती है। सिद्धू मूसेवाला इत्थे मैदान दे विच ने, टिकट अनाउंस कर दी है सिद्धू मूसेवाला की कांग्रेस ने, और दूजे पासे विरोध का सामना करना पिया आम आदमी पार्टी तो डॉक्टर विजय सिंगला, प्रेम कुमार अरोड़ा श्रोमणी अकाली दल तो उम्मीदवार उतारे गए ने। जिहड़ी इस समय टक्कर नजर आ रही है वो तुहानूं दस रहे हैं। मानसा दी बठिंडा अर्बन जिथों मनप्रीत बादल आउंदे ने, एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच उतारिया गया मनप्रीत बादल नूं, सूबे के खजाना मंत्री ने बठिंडा अर्बन दे विच। तां दूजे पासे आम आदमी पार्टी का असीं जिक्र करिए जगरूप सिंह गिल ते स्वरूप सिंगला अकाली दल के साबका विधायक इत्थों रहे ने, एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच उन्हां नूं उतार दिता गया है। असीं गल बठिंडा दी करांगे। उस तो बाद गिद्दड़बाहा दी, गिद्दड़बाहा बहुत इंटरेस्टिंग है। इत्थे हरदीप डिंपी एक पासे श्रोमणी अकाली दल तो ने, तो दूजे पासे कांग्रेस का वड्डा चेहरा यूथ चेहरा राजा वड़िंग एक बार फिर तो उम्मीदवार होंगे, जबकि प्रितपाल शर्मा जिहड़े आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने। इत्थे भी एक चंगा खासा वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक जिसनों उसने कहिए, पर गिद्दड़बाहा दे विच बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिल सकती है। हरदीप डिंपी वर्सेज राजा वड़िंग, आपसी टसल इन्हां दा भी बड़ा जबरदस्त रहिंदा है। गिद्दड़बाहा तो बाद अगली सीट का मैं जिक्र करदा है मलोट दे विच रुपिंदर रूबी नूं टिकट दी गई है। इत्थे मौजूदा विधायक की टिकट कट दी गई जो डिप्टी स्पीकर भी सन अजैब सिंह भट्टी, कांग्रेस ने टिकट कट के आम आदमी पार्टी तो आई, रुपिंदर रूबी नूं टिकट दी है। डॉक्टर बलजीत कौर आम आदमी पार्टी के इस बार के उम्मीदवार ने, जबकि श्रोमणी अकाली दल के वलों इस बार मलोट विधान सभा हल्के तो हरप्रीत सिंह कोटभाई मैदान दे विच होणगे। तां ये जिक्र होया। मैं अगली सीट का रुख करदा है। मलोट विधान सभा हल्का, बड़ा हाई प्रोफाइल हल्का, रुपिंदर रूबी की एंट्री के नाल भी हो गया है। मोगा दे विच मालविका सूद, डॉक्टर हरजोत कमल दी उत्थे टिकट कट्टी गई, मालविका सूद नूं कांग्रेस ने टिकट दे दी है, जबकि आम आदमी पार्टी के वलों भी महिला उम्मीदवार है अमनदीप कौर अरोड़ा, मक्खण बरजिंदर बराड़। श्रोमणी अकाली दल के वलों जिहड़े उम्मीदवार ऐलाने गए ने, ते बीजेपी के उम्मीदवार हुण हरजोत कमल मोगा तो जरूर हो सकते हैं। मोहाली का जिक्र कर लेने, मोहाली तो जबरदस्त टक्कर इत्थे भी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस तो बलबीर सिद्धू साबका मंत्री ने, सेहत मंत्री रहे, कुर्सी चली गई कैबिनेट वाली पर टिकट दी गई है। कुलवंत सिंह साबका मेयर ने अकाली दल का वड्डा चेहरा रह चुके हैं, लोकसभा चोण लड़े सी आम आदमी पार्टी के वलों, इस बार चोण मैदान दे विच ने, ते थोड़ी देर पहला ही श्रोमणी अकाली दल के वलों इस सीट के उत्ते अनाउंसमेंट की गई है। परमिंदर सिंह सोहाना नूं अनाउंसमेंट उन्होंने नाम के उत्ते की गई है। उस तो बाद अगली सीट का जिक्र करांगे। संगरूर कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच, संगरूर तो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, इन्हां दे नाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी के वलों नरिंदर कौर भराज, जबकि विनरजीत गोल्डी सुनाम दे विच बहुत एक्टिव सी विनरजीत गोल्डी, पर उन्होंने अकाली दल ने टिकट दी है संगरूर तो। संगरूर के असीं तुहानूं समीकरण दस रहे हैं कि उत्थे की कुछ हाल हो सकता है। उस तो बाद अगली सीट का जिक्र करते हैं। नाभा साधु सिंह धर्मसोत कई बार विधायक चुने गए ने, कांग्रेस की एक गढ़ मन्निया जाता है सीट। एक बार फिर तो नाभा तो साधु सिंह धर्मसोत साबका कैबिनेट मंत्री ने, कुर्सी इन्हां दी भी चली गई सी पर टिकट इन्हां नूं मिली है। गुरदेव सिंह देवमान एक बार फिर तो मैदान दे विच ने, आम आदमी पार्टी के पिछली बार के भी उम्मीदवार सी, हार गए सी। अकाली दल के वलों इत्थे कबीर दास होंगे जिन्होंने टिकट दी गई है, तो एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच ने, और लगातार ये उत्थे अकाली दल नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खन्ना विधान सभा हल्का गुरकीरत कोटली कैबिनेट मंत्री ने, एक बार फिर तो कांग्रेस के वलों खन्ना तो ही उन्होंने उतारिया गया, जबकि आम आदमी पार्टी का असीं जिक्र कर रही है तो इत्थे आम आदमी पार्टी के वलों तरुणप्रीत सिंह सौंध नूं टिकट दी गई है, जबकि अकाली दल के वलों जसदीप कौर नूं टिकट दी गई है। तो एक खन्ना के समीकरण असीं तुहानूं दस्से ने। उस तो बाद मलेरकोटला पंजाब का इको एक विधान सभा हल्का है जिथे बहु गिणती मुस्लिम भाईचारा रहिंदा है, तो उत्थे कांग्रेस के वलों रजिया सुल्ताना मौजूदा समय कैबिनेट मंत्री ने, एक बार फिर तो टिकट दी गई है, जबकि डॉक्टर मोहम्मद जमील और रहमान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अकाली दल का असीं जिक्र करिए तो मलेरकोटला तो अकाली दल के जिहड़े उम्मीदवार ऐलाने गए ने नुसरत अली खान ने। तो मलेरकोटला भी एक हाई प्रोफाइल सीट है लाजमी तौर के उत्ते। तो उस तो बाद आतमनगर का असीं रुख करते हैं। आतमनगर तो कमलजीत सिंह कड़वल होंगे, एक बार फिर तो इन्होंने उम्मीदवार बनाया गया है। खास है कि आम आदमी पार्टी पिछली बार इत्थे नहीं सी क्योंकि इत्थे सिमरजीत बैंस के नाल गठजोड़ सी, ते इस बार उन्होंने अपना उम्मीदवार इत्थों लाया, जबकि हरीश राय टांडा होणगे श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार
ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀਟ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਘਨੌਰ ਦਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਤਾਲ ਠੋਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਕਜ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਸਸ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਈਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ, 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬੇहद ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੀ 'ਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲੰਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਸਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਮੋਗਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ। ਦੇਖੋ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ, ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਮਨਦੀਪ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਜਹਦਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਏ,
ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੇਫ ਆ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਗਾ ਸੀਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਟ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਫਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਟਫ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਟ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨਪਿੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਹੈ ਟਵੀਟ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੋ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ।